السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، جس میں ہم لوگ ایک ایک آیت دو آیت کو پوری تفصیل سے قواعد کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے آیت نمبر 30 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے آیت نمبر 31 سے۔ تو آج دو آیتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے پورے قواعد کے ساتھ، آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ سب سے پہلے تلاوت کروں گی، اس کے بعد ہم لوگ لفظ بہ لفظ سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو یہاں تک تلاوت کیا ہے، چلے سب سے پہلے دیکھیں وَعَلَّمَ الْآدَمَ، وعلم میم کو زبر کے ساتھ، وعلم آدم الاسماء، تو عین کو سب سے پہلے تو یہ جو علمہ ہے اس میں عین کو نکالنا ہے، عین عین علم 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 علم، جو حرف نہیں نکلتا اس کی خوب مشق کرے۔ وعلم، آگے چلیں گے آدمل آدمل آدمل، آ کو کھینچیں گے، اسٹریچ کریں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان تینوں کو بھی ہم مدہ حرف جو ہوتا ہے نا، مدہ لیٹرز جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو ہم جس طرح اسٹریچ کر کے ہم 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ جو اسٹریچ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم الف کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی 2 سیکنڈ تک اسٹریچ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہی قواعد ہے، جیسے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ آدَمَ 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 آدَمَ، اگر ہم یہاں پڑھ دے وَعَلَّمَ آدَمَ آدَمَ، تو کیا فرق ہوا کہ حمزہ کے اوپر گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حمزہ کے اوپر فتحہ یعنی کہ زبر ہے، ادمل پڑھیں گے تو، جبکہ یہاں پر کیا ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو ہم کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں، آدمل آدمل، تو یہ فرق ہے۔ قواعد کے نہیں جاننے سے آپ کیا کریں گے، زبر کو جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے کھڑا زبر کو بھی پڑھیں گے۔ تو کھڑا زبر کو الگ ہے، کھڑا زبر الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کھینچتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، جبکہ زبر زیر پیش کو ہم نہیں کھینچتے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہے نا عین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ پڑھ دے وعلمل وعلمل، تو کیا محسوس ہوا کہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، یا آپ پڑھ دے وعلم وعلم، تو یہ محسوس ہوا کہ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ تو جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں نا قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو جو ماہر ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کس حرف کے اوپر، کس لیٹر کے اوپر کون سا اعراب، کون سا قاعدہ کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے، زبر ہے تو زبر پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے تو کھینچتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہی قواعد ہے، یہی تجوید یہی بتاتی ہے کہ
खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ा जाता। तजवीद में हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कवायद में, तो इसको खींचते हुए पढ़ेंगे। वअल्लम आदम, वअल्लम आदमल, मीम को चूंकि लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर क्या है, सुकून है। मल अस्मा, अस्मा, माँ को हम क्यों इतना खींच रहे हैं, क्योंकि माँ के ऊपर क्या है, मद है। और मद, मद हम किसे कहते हैं, मद की तारीफ क्या है, मद्दा से जो ज्यादा खींचा जाता है वो मद कहलाता है ना। हाँ, एक अलीफ से जायद खींचने को मद कहते हैं। एक अलीफ हम मद्दा लेटर को खींचते हैं और एक अलीफ से जायद अगर खींचे तो वो मद के कायदे में आ जाता है। तो मद को हम खींचते हैं 4 से 5 अलीफ की मकदार के बाकदर। वअल्लम आदमल अस्मा, हो गया यहाँ तक। कुल्लहा, कुल्लहा, ला कुल्लहा, काफ को लाम से मिलाया और हा में अलिफ मद्दा कर रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। कुल्लहा, कुल्लहा, अब ज्यादा भी नहीं खींचना। अगर आप कुल्लहा को ज्यादा खींच देंगी तो मालूम क्या होगा कि यहाँ पर मद है ना। तो ज्यादा नहीं खींचना। अगर कोई खींच दे इस तरह से कुल्लहा, तो क्या मालूम हुआ कि इसके ऊपर मद आ गया, तो मद नहीं है ना, ये तो सिर्फ मद्दा लेटर है। तो इसको हम 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के बीच में स्ट्रेच कर देंगे। यहां तक देखिए, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, यहां तक हो गया। सुम्मा, सुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। सुम्मा, मीम को फिर जल्द छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मीम के ऊपर जबर है। अगर इस मीम के साथ अलीफ लगकर आता तो हम क्या पढ़ते, सुम्मा, इस तरह पढ़ते, सही है। तो चूंकि यहाँ पर अलीफ नहीं है तो हम मीम को जल्द छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि मीम के ऊपर फतहा है, जबर है और जबर को जल्द पढ़ते हैं। जब अगर अलीफ लग जाता तो फिर यहाँ पर कहाँ चला जाता, कौन सा कायदा, अलीफ मद्दा वाला कायदा में चला जाता। फिर हमें यहाँ पर स्ट्रेच यानी कि खींचना पड़ता। जिस तरह से हम कुल्लहा, हा जो खींच रहे हैं ना, उसी तरह से खींचना पड़ता जब यहाँ पर अलीफ होता। लेकिन चूंकि अलीफ नहीं है तो हम जल्द छोड़ेंगे। सुम्मा, सुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना किया, उसके बाद फतहा को पढ़ा, जबर को। आगे चलेंगे। आरावाहुम, 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 रा को पूर्ण रखेंगे, द्वात को भी पूर्ण रखना है क्योंकि द्वात मोटे हर्फ में से है, तो मुंह भर कर पढ़ेंगे। आरावाहुम, हुम, अलल, आइन जबर आ, लाम लाम जबर लल, अलल, मलाइकती, मलाइकती, मला में भी मद है तो यहाँ पर हमें स्ट्रेच करना है 3 से 4 अलीफ की मकदार के बकदर। यहाँ पर जो मद है वो मद की कौन से किस्म है उस पर भी गौर करेंगे। ये मद की पहली किस्म यानी कि मद्दे मुत्तसिल है, क्यों, क्योंकि हरफ मद और उसके साथ साथ फौरन हमजा आ रहा है। तो जब साथ साथ हमजा आए तो वो मद्दे मुत्तसिल कहलाता है, और अगर हमजा दूसरे कलमे में आए, दूसरे लफ्ज के साथ आए तो वो मद्दे मुनफसिल कहलाता है। तो यहाँ पर हरफ मद के बाद फौरन हमजा आ रही है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 से 4 अलिफ की मकदार के बाकदर, और ये कहलाया मद्दे मुत्तसिल। उसके बाद काफ जबर का ताजिरती। यहाँ पर चूंकि देखिए लाम अलिफ जबर ला है, ला के माना है नहीं, अरबी में ला के माना होता है नहीं, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पर रुकना नहीं है, मना बताया गया है, तो यहाँ पर आप नहीं रुक सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर रुक गए तो फिर लौटा कर पढ़ना होगा। यानी कि रुकने का मतलब ये है कि सांस ना होने की वजह से रुकना। अगर आपकी सांस इतनी है कि आप आगे तक पढ़ सकती हैं तो आप आगे तक पढ़ ले, यहाँ पर ना रुके। तो यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ तक गौर से देखें। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। यहाँ पर हम अभी रुक रहे हैं क्योंकि यहीं तक हमने अभी पढ़ाया है, लेकिन जब आप तिलावत करें तो यहाँ नहीं रुके।
لا کے مطلب ہے نہیں رکنا ہے. اور اگر رک گئی تھک کر یا سانس نہ ہونے کی وجہ سے، تو اگر آپ رک گئی تو آپ پیچھے سے لوٹا کر پڑھ لیں سما سے، ٹھیک ہے، یا علی الملائکتی سے. تو یہاں پر دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آگے چلیں گے فَقَالَ قا میں الف مدہ کرے، لام کو جلد پڑھ رہے، فا کو بھی ہم جلد پڑھ رہے. فَقَالَ أَنبِئُونِي، میں ہم کیا کر رہے ہیں، اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آئے تو با کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. تو یہاں نون ساکن ہے، اس کے فوراً بعد با ہے، تو با کو میم سے بدل دیں گے انبئونی، اور غنہ اور اخفا بھی کریں گے انبئونی، او میں پھر وا مدہ اور نی میں یا مدہ. انبئونی. آگے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. تو یہاں پر دیکھیں دونوں جگہ مد ہے، اور دونوں مد جو ہے مد متصل ہے. یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ ہے، اور یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ ہے. تو یہاں تک ہم کھینچتے ہوئے پڑھیں گے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. یہاں پر بھی دیکھیں مد ہے نا، یہاں پر بھی مد ہے. آگے چلیں گے اِن کنتم صادقین، اِن کنتم صادقین. ان میں ہم کر رہے ہیں اخفا، کیونکہ نون ساکن کے بعد فوراً کاف ہے، تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں اخفا. اور کاف کو پھر نون سے جب ملائیں گے تب پھر کریں گے اخفا، کیونکہ پھر یہاں پر نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد کیا ہے، تا ہے، تو یہاں پر پھر اخفا کریں گے. یعنی کہ دونوں جگہ جو نون ہے نا، دونوں جگہ اخفا ہوگا. کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد تا، اور کاف اور تا دونوں اخفا کی 15 حرف میں سے دونوں ہیں. تو یہاں پر دونوں جگہ اخفا کرنا ہے. اس کے بعد تا کو میم سے ملا دیا، تم. سو میں اسٹریچ کریں گے منہ بھرتے ہوئے، صادقین، دی کو جلد پڑھیں گے اور معروف کا خیال رکھیں گے. بعض اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں صادقین، دے نہیں پڑھنا ہرگز، مجہول آواز ہو جائے گی. ہمیں معروف پڑھنا ہے صادقین، دال زیر دی، دال زیر دی، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، یا مدہ. صادقین صادقین. ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایک بار پھر دیکھیں فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو آیت نمبر 31 کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے چلیں گے قالوا قا میں الف مدہ، لو میں واو مدہ، دونوں مدہ ہے. اور مدہ میں جتنی چیزیں آتی ہیں نا، یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 6 چیزیں مدہ کے اندر آتی ہے، اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. یعنی کہ کھینچنے کا جو طریقہ ہے نا وہ برابر ہے. ایسا نہیں کہ الف مدہ کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے یا مدہ کو، نہیں، سب کا برابر ہے. ایک الف کی مقدار سب کی ہے.
अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। तो सबको ही इतना ही खींचना है जितना एक अलिफ की मकदार होती है। और एक अलिफ की मकदार जो कहलाती है ना, वो अपने हाथों को खोले और मुट्ठी बंद करने में जितना वक्त लगता है वो है एक अलिफ की मकदार। तो हम पढ़ेंगे क़ालू क़ालू क़ालू, सुबहानक सुबहानक, सुबह में कलकला करेंगे क्योंकि बा के ऊपर जज्म है और बा हरूफे कलकला में से है। तो हम पढ़ेंगे सुबह सुबह हानक हानक, हा को स्ट्रेच करना है क्योंकि खड़ा जबर है। क़ालू सुबहानक क़ालू सुबहानक ला इल्म ला इल्म ला इल्म, ला को अलिफ मद्दा करते हुए हम पढ़ रहे हैं ला इल्म, इल्म को जल्द पढ़ेंगे लना लना, ये हो गया मद्दे मुनफसिल। देखिए हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रही है, यहाँ पर भी 3 से 4 अलिफ की मकदार खींचेंगे। उसके बाद इल्ला में भी अलिफ मद्दा करना है, मा में भी फिर अलिफ मद्दा करना है। क़ालू अलिफ मद्दा वाव मद्दा, सुबहानक कलकला किया, खड़ा जबर को खींचा, ला इल्मा, ला को अलिफ मद्दा किया, इल्मा को जल्द पढ़ा, लना मद किया, इल्ला मा अल्लमतना, इल्ला अलिफ मद्दा, मा अलिफ मद्दा, अल्लमतना, यहाँ पर भी अलिफ मद्दा। क़ालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका इन्नका इन, नून मुशद्दद का गुन्ना, नका जबर पढ़ेंगे, इन्नका अंतल अंतल, इख्फा कर रहे हैं नून साकिन के बाद ता, अंतल अलीमुल, अली या मद्दाली में मुल बिल्कुल सिंपल जज्म का कायदा है, मीम को लाम से मिला देंगे, हकीम हकीम, हा को जल्द पढ़ेंगे, की में खींचेंगे क्योंकि या मद्दा का कायदा हो रहा है। मीम के ऊपर वक्फ करना है तो मीम का जो पेश है जम्मा उसको हटा देंगे और यहाँ पर लाएंगे सुकून। अच्छा, बाज लोगों को ना जो जबर जेर पेश है ना वो अरबी में पता होता है, तो जबर जेर पेश जो है ना उसको हम अरबी में कहते हैं फतहा कसरा जम्मा। जबर को फतहा, कसरा को जेर को कसरा और पेश को जम्मा कहते हैं, ठीक है। तो फतहा कसरा जम्मा ये 3 चीजें हो गई। उसके आगे हम चलेंगे तो आता है खड़ा जबर। खड़ा जबर को हम कहते हैं फतहा तवीला, खड़ी जेर को हम कहते हैं कसरा तवीला और उल्टा पेश जो है उसको हम कहते हैं गम्मा तवीला। तो ये चीजें हैं। उसी तरह से जो जज्म है उसको कहते हैं सुकून, उसी तरह से जो तशदीद है वो उर्दू में बोलते हैं और अरबी में उसको कहते हैं शद। तो ये सारी चीजें तो अरबी में भी मालूम होता है, पर चूंकि हम पढ़ा रहे हैं हर चीज उर्दू में तो इसीलिए, और देखने वाले जो है वो हमारे उर्दू वाले ही हैं तो इसीलिए मैं उर्दू में पढ़ाती हूँ। अगर आप कहेंगे कि अरबी में इन सब चीजों का भी नाम बता दिया करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस तरह से भी नाम बता दिया करूंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर बता दिया कि जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को जम्मा कहा जाता है। तो आज सबक जो है आयत नंबर 23-32 तक मुकम्मल होता है। एक बार मैं ऊपर से तिलावत कर दूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو آج کے لیے بس یہ 2 ہی آیت. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس جو ہوگی اس میں ہم آگے پڑھیں گے اور اسی طرح ہم پورے قرآن پاک کو، پورے قرآن شریف کو مکمل کریں گے، ایک آیت 2 آیت کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، میرے جو ویڈیو اسے شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی جڑنا چاہیں جڑ سکتے ہیں اور لفظ با لفظ سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی نوازے، میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے مزید سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.